Hello friends, I am Dr. Anagha Kale from Brihan Maharashtra College of Commerce. Today we are going to see how to solve the problem of final accounts by following different capital methods, that is fixed capital method and fluctuating capital method. So we'll start with the next problem given in the textbook. Today we'll be solving a problem on page number 55, problem number 2, in which current account balances and capital account balances both are given for the partners. This is the problem of Mitesh and Mangesh. So here we are having trial balance and different adjustments given. So now, while solving the problem, all of you are knowing what are the steps. As first step, we'll be reading the adjustments and we'll be ticking the items where adjustment is there. So all ticked items will be showing in inner column. Now first adjustment is related to profit sharing ratio. Next is of the commission which is payable to partners. Now that commission is there on the gross profit. So after finding gross profit only we can do that adjustment. Then closing stock adjustment is there. Then outstanding expenses are there for audit fees and carriage. So we'll be ticking audit fees and carriage and we'll be showing the amounts in inner column. Then adjustment is there for building and depreciation adjustment is for furniture. So we'll be ticking building as well as furniture. Then provide interest on partners capital at 2.5% per annum. So this is the adjustment related with the interest on partners capital which will be showing in current account now. As we are having capital as well as current account, in this case we'll be showing all the adjustments related to partners in current. 900 were taken by Mangesh. This is the adjustment of drawings again which will be showing through current account. And last adjustment is of bad debts and RDD which will be showing for debtors. So now friends, we'll start posting one by one. All of you are having your trading account, profit and loss account, balance sheet ready with you. And now capital account and current account. So here we'll be opening columnar current account. We'll be doing the problem with fixed capital method. So all the capital balances will be showing directly in balance sheet and will be keeping those balances fixed without showing any adjustment to capital account. So first item on the debit side of trial balance, that is the debit balance, is opening stock which will be showing in trading account. So in trading account, first item is opening stock. Next we are having building. Building is an asset. Balance sheet मध्ये asset side ला बघा building आपल्याला दिसतंय 48,500 in inner column as it is having adjustment. ऍडजस्टमेंट असलेल्या सगळ्या गोष्टी आपण इनर कॉलम मध्ये पोस्ट करतो. पुढे आपल्याला त्याच्या ऍडजस्टमेंट्स करून घ्याव्या लागतात. Then carriage is 1780. So this is carriage inward. If nothing is mentioned, it is always carriage inward, which is direct expense. Carriage is the transportation charges which is paid for carrying raw material to factory from the market, or carriage outward is like whenever we are carrying our finished product from factory to the market. So it is carriage outward. Now this is carriage inward, which is direct expense. So in trading account, we are having on debit side carriage 1780. It is also having adjustment, so shown in inner column. Then factory insurance 2700, again direct expense. So factory insurance, again trading account debit side. Next is postage. Postage is indirect expense 1600. So it will be shown in profit and loss account. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला डेबिटला बघा फर्स्ट आयटम आपल्याला दिसेल पोस्टेज 1600. देन वी आर हॅव्हिंग बिल्स रिसिवेबल ॲज वेल ॲज बिलो दॅट सन्ड्री डेटर्स. बोथ आर ॲसेट्स. आपण बॅलन्स शीट मध्ये ॲसेट साईडला लिहिणार. बिल्स रिसिवेबलला काही ॲडजस्टमेंट नाही आहे. आपण डायरेक्टली आउटरला लिहू शकतो. अमाऊंट ती 13,700. सन्ड्री डेटर्सना मात्र ॲडजस्टमेंट आहे. सो सन्ड्री डेटर्सची जी अमाऊंट आहे 52,200 ती आपण ॲडजस्टमेंट कॉलममध्ये लिहून ठेवणार आहे. Next is we are having return inward 1600, which are sales return.
ट्रेडिंग क्रेडिटला जे आपण सेल्स लिहिलेले आहेत त्याच्यातून आपण रिटर्न इनवर्ड हे लेस करणार 1600. सेल्सची अमाऊंट आपल्याला क्रेडिट बॅलन्सेसच्या पोस्टिंगच्या वेळेला मिळणार आहे. आपण तसं सिरियली पोस्टिंग करत राहायचं, सिक्वेन्स तसा फॉलो करायचा आहे. नेक्स्ट परचेसेस 68,900 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग डेबिटला पण आपण सिक्वेन्स मेंटेन करतो. ट्रेडिंग डेबिट पहिल्यांदा आपण कायम दाखवतो ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंगच्या क्रेडिट साइडला आपण प्रथम दाखवतो सेल्स, त्याच्यानंतर डेबिटला ओपनिंग स्टॉक नंतर आपण युजुअली परचेसेसचं रेकॉर्डिंग करतो. सेम वे ट्रेडिंगला लास्ट आयटम युजुअली आपण क्लोजिंग स्टॉक दाखवतो. सो इथे आपण परचेसेस इनर कॉलमला लिहिले आहेत 68,900. देन नेक्स्ट वी आर हॅव्हिंग ऑडिट फीज. Audit fees are the fees which are paid to the auditors to scrutinize the books of accounts. So it will be shown in profit and loss account. So in profit and loss account below postage, पोस्टेजच्या खाली बघा ऑडिट फीज आपण दाखवलेत 1,800 ऍडजस्टमेंट कॉलम मध्ये. देन वी आर हॅव्हिंग लूज टूल्स 32,000 अगेन ऍसेट. So balance sheet asset side loose tools are 32,000. Next मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस अगेन डायरेक्ट एक्सपेन्स जे जे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसच्या रिलेटेड आहेत डायरेक्ट आहेत ते सगळे ट्रेडिंग डेबिट. ट्रेडिंग डेबिटला बघा मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस दिसतात 1820. देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर देअर 2,600. दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. So in profit and loss account debit side two electricity charges below audit fees 2,600. General expenses 3,400. Again indirect. So profit and loss account debit side general expenses are 3,400. Export duty. Export duty is again related to sales. Whenever we are exporting our goods to any other foreign country, we have to pay this duty. So it is indirect expense. It will be shown in P&L account. If it is import duty, it is related with the raw material which is imported from foreign country. So it is direct expense. It will be shown in trading account. But here we are having export duty only. So it will be shown in profit and loss account. Cash in hand and bank balance. Now cash in hand, below that bank balance, both are assets. So in balance sheet, on asset side, we will be showing cash in hand and bank balance. Next is conveyance. Now conveyance are local traveling charges, again indirect expense. So it will be shown in profit and loss account. Conveyance 4,100 on P&L debit side. Then furniture 64,000. So that is in balance sheet. On asset side will be showing furniture 64,000 in adjustment column as depreciation adjustment is there. Next we are having salaries and rent, rates and taxes. Both are indirect expenses. So in profit and loss account will be showing salaries as well as rent, rates and taxes. Both the expenses are not having any adjustment. So directly shown in outer column. पुढे बघा लास्ट आपल्याला डेबिट बॅलन्सेस कोणते दिलेले आहेत. ड्रॉइंग्स मितेश आणि मंगेश दोन्ही पार्टनर्सचे आपल्याला ड्रॉइंग्स दिलेले आहेत 1,200 2,200. आता इथे आपण काय करतोय करंट अकाउंट थ्रू सगळे ऍडजस्टमेंट्स दाखवतोय. सो करंट अकाउंट मध्ये आपल्याला डेबिट साइडला लिहावं लागेल. ड्रॉइंग्स आर एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ कॅपिटल. सो ड्रॉइंग्स वी आर डिडक्टिंग फ्रॉम कॅपिटल विच नाव विल बी शोईंग इन करंट अकाउंट. इथे दाखवताना करंट अकाउंट मध्ये दाखवलेत त्यामुळे करंट अकाउंटला डेबिटला आपण लिहिणार two drawings 1,200 and 2,200. Here we finish posting of all debit balances. Now we will move ahead to credit balances given in trial balance. Credit balances baga first is sundry creditors. It is liability. All the credit balances are either liabilities or income. So now on liability side you will find sundry creditors 38,000. Next we are having sales. So sales is main source of income, direct income. So trading account credit side buy sales 1,75,000. ऑलरेडी आपण रिटर्न इनवर्ड लिहिलेले आहेत जे आपल्याला लेस करायचे आहेत. सो 1,75,000 लेस 1,600. नेट अमाऊंट जी सेल्सची आहे ती आउटर कॉलमला जाणार आहे 1,73,400. Next is the capital balance given for both the partners Mitesh and Mangesh. Their capital balances are 1,50,000 and 50,000 which will be keeping fixed directly in balance sheet. Balance sheet मध्ये liability साइडला बघा फर्स्ट कॅपिटल बॅलन्सेस आपण ॲज इट इज लिहून टाकलेत.
Mitesh is 1,50,000 and Mangesh is 50,000. So in outer column total is 2 lakhs. Outstanding salaries 2,000. Now whenever the word outstanding or prepaid given in the trial balance itself, only one effect will be there. It may be outstanding expense or prepaid expense. If the outstanding or prepaid given in the adjustment, then there are टू इफेक्ट्स. आता इथे आउटस्टँडिंग सॅलरीज आपल्याला ट्रायल बॅलन्समध्येच दिलेले आहेत. सो आपल्याला एकाच ठिकाणी त्याचं पोस्टिंग करायचं आहे. ते आपण दाखवणार आहे लायबिलिटी साईडला. सो बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईडला बघा आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, त्याच्याखाली आपल्याला दिसतील सॅलरीज 2,000. देन वी आर हॅव्हिंग बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल आर अगेन लायबिलिटीज. सो बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईड बिल्स पेएबल लास्ट आयटम बघा बॅलन्स शीट लायबिलिटीला दिसेल आउटर कॉलमला 18,000. Then return outward 1,800. These are purchases return. So less from purchases. Trading account ला डेबिट ला आपण purchases लिहिलेत 68,900. त्यातून लेस करणार return outward 1,800. So outer column 67,100. Next we are having current account balances given. So we have opened columnar current account. So we'll be showing these opening balances in partners current account. पार्टनर्स करंट अकाउंट आपण ओपन केलंय. कॉलमनर अकाउंट आहे आपल्याकडे, म्हणजे एकाच अकाउंटमध्ये दोन्ही पार्टनर्सचे आपण करंट अकाउंट दाखवलेत. सो बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 3,000 फॉर मितेश अँड फॉर मंगेश इट इज 2,000. So here we finish posting of all trial balance items. Now next we'll see adjustment. First adjustment is related to profit sharing ratio. Then there is commission on gross profit. So we need to find out gross profit first. जोपर्यंत ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होऊन ग्रॉस प्रॉफिट आपण फाइंड आउट करत नाही तोपर्यंत ही ऍडजस्टमेंट आपल्याला करता येणार नाहीये. सो आपण डायरेक्टली थर्ड ऍडजस्टमेंट बघूया. थर्ड ऍडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉकच्या रिलेटेड आहे. मित्र तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपण क्लोजिंग स्टॉकची ऍडजस्टमेंट कशी करतो. आपण 11th मध्येच ती बघितली आहे. सो आपण काय करतो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700 पहिला इफेक्ट आणि दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीट लायबिलिटी क्लोजिंग स्टॉक 23,700. नेक्स्ट आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस ऑडिट फीज 400 अँड कॅरेज 600. याचेही दोन इफेक्ट आउटस्टँडिंग आणि प्रीपेड या सगळ्या गोष्टी आपण 11वी मध्ये बघितलेल्या आहेत. त्याच सगळ्या रिपीट आपण इथे करतोय. सो पहिला इफेक्ट आपण दाखवणार आहे P&L अकाउंट डेबिट साइड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिटला बघा ऑडिट फीज मध्ये आपण ऍड केले आउटस्टँडिंग 400 आणि कॅरेज मध्ये ऍड केले. कॅरेज आपण दाखवले ट्रेडिंग अकाउंटला डेबिटला 600. सो दोन्हीकडे ऍड केल्यावर आउटर कॉलमला अमाऊंट आले आपल्या ऑडिट फीज आल्यात आपल्या 2,200 आणि कॅरेज आहे 2,380. याचा सेकंड इफेक्ट आपण दाखवणार आहे बॅलन्स शीट मध्ये. बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइडला चेक करा. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस सॅलरीज ऑलरेडी आपण लिहिलेल्या आहेत 2,000. आता आउटस्टँडिंग ऑडिट फीज ज्या आहेत त्या आपण दाखवल्या 400 आणि आउटस्टँडिंग कॅरेजची अमाऊंट आपण दाखवली 600. सो टोटल आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आर 3,000 इन आउटर कॉलम. देन नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट that is fifth one, building is valued at 46,500. Building valued at 46,500. Now this is new value. First we'll be checking the book value which is given in trial balance. Okay, so that value is 48,500. ही आपल्याला दिलेली व्हॅल्यू आहे आणि आता ऍडजस्टमेंट मधली व्हॅल्यू आहे 46,500 जी आपल्याला आता बॅलन्स शीट मध्ये दाखवावी लागणार आहे. सो बॅलन्स शीटला ऍसेट साइडला बघा. ऍसेट साइडला आउटर कॉलम मध्ये बिल्डिंगची अमाऊंट गेली आहे 46,500 जी ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेली आहे फायनल अमाऊंट ती. सो 46,500 ही अमाऊंट येण्यासाठी आपल्याला 48,500 मधून 2,000 लेस करावे लागले, वजा करावे लागले, ज्याला आपण म्हणणार डेप्रिसिएशन. सो 48,500 लेस डेप्रिसिएशन. सो वी कॅन शो फायनल अमाऊंट ॲज 46,500. डेप्रिसिएशनचा सेकंड इफेक्ट आपण दाखवणार प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइडला. टू डेप्रिसिएशन तुम्हाला इनर कॉलम मध्ये दिसेल बिल्डिंग 2,000. देन नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट इज ऑफ फर्निचर. अगेन डेप्रिसिएशन इज देअर ऑन फर्निचर. सो चेक इन बॅलन्स शीट. फर्निचरची अमाऊंट आपल्याला दिसतीये 64,000 लेस त्याच्यावरचं डेप्रिसिएशन 5% 5%. सो 5% ऑफ 64,000 इज 3,200. So final amount column is 60,800 and second effect of depreciation profit and loss account debit side जिथे आपण बिल्डिंगचं डेप्रिसिएशन दाखवलंय त्याच्याच खाली फर्निचरचं दिसतंय 3,200.
200. आता टोटल डेप्रिसिएशन आउटरला घेणार आपण 5200. Next is provide interest on partners capital 2.5%. Now interest on partners capital is expense for us. आपल्याला ते पे करायचे. Firm will pay it to the partners. So one effect profit and loss account and second effect partners current account. So now 2.5% of capital balances. मितेशचा capital balance बघा 1,50,000. त्याच्या 2.5%. So that will be 3750. And Mangesh capital balance is 50,000. त्याच्या 2.5% which is 1250. So first we'll be showing it on credit side of current account by interest on capital 3750 and 1250. And second effect will be showing it on P&L debit side. So profit and loss account debit side to interest on capital. Mitesh is 3750, Mangesh is 1250. So total interest is 5,000 in outer column. Next, goods of 900 were taken by Mangesh for his personal use. Now this is the adjustment of drawings. So one effect will be showing in current account. So current account you check. आपण आधी पण ड्रॉइंगची ॲडजस्टमेंट डेबिटला करंट अकाउंटच्या दाखवलेली आहे. तिथे कॅश विथड्रॉ केलेली होती. आता इथे गुड्स विथड्रॉ केलेत पार्टनरनी. सो ती पण ॲडजस्टमेंट तिथेच जाणार आहे. एक इफेक्ट तिथेच जाणार आहे. जेव्हा जेव्हा पार्टनरच्या रिलेटेड ॲडजस्टमेंट्स येणार आहेत तेव्हा आपण त्याचा एक इफेक्ट हा कायम करंट अकाउंटला इथे दाखवणार आहोत. सो करंट अकाउंट डेबिट साइड टू गुड्स टेकन बाय मंगेश 900 दॅट इज वन इफेक्ट. अँड नाव सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला बघा बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश 900. This also we have discussed in previous lecture that whenever goods are going out for any reason, always one effect is there on trading credit side. कधीही गुड्स बाहेर जातात कुठल्याही कारणाने आपण ट्रेडिंग क्रेडिटला कायमच त्याचा एक इफेक्ट देत असतो. नेक्स्ट नाव लास्ट ॲडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू बॅड डेट्स अँड RDD. So 1000 are bad debts and 3% RDD on that. So we'll be showing it in balance sheet first. Balance sheet मध्ये बघा डेटर्सची अमाऊंट आपण लिहिली आहे 52,200 लेस बॅड डेट्स 1000. So we are having net debtors now 51,200. Then 3% RDD. Now 3% will be finding on 51,200 that is on net debtors after deducting bad debts, not on 52,200. RDD फाइंड आउट करताना लक्षात ठेवायचे बॅड डेट्स दिलेले असतील तर ते कायम आधी लेस करायचे आणि मग बॅड डेट्स लेस करून जी अमाऊंट येणार आहे त्याच्यावर RDD आपण फाइंड आउट करणार. सो RDD इज 1536. सो नाव final debtors are 49,664 in outer column. Second effect of this bad debts and RDD, P&L account debit side, two bad debts and RDD. Bad debts are 1,000, RDD is 1536. So now final amount of bad debts and RDD 2536. So here we finish posting of all adjustments also. Now before closing, once we should check whether the any of the item from trial balance is remaining to post or any of the adjustment is not done. पूर्ण क्लोजिंगच्या वेळेला आधी चेक करून बघायचं किंवा एखादी इम्प्लाइड ॲडजस्टमेंट दिलेली असते. इम्प्लाइड ॲडजस्टमेंट याचा अर्थ हिडन ॲडजस्टमेंट जी ट्रायल बॅलन्समध्येच दिलेली असते, सेपरेट आपल्याला ट्रायल बॅलन्सच्या खाली दिलेली नसते. अशी कोणती ॲडजस्टमेंट करायची राहिली आहे का हे नीट बघायचं. हे जर पूर्ण झालेलं असेल तर आपण क्लोजिंग करू शकतो. आता या प्रॉब्लेममध्ये आपली एकच ॲडजस्टमेंट राहिली आहे ती म्हणजे सेकंड ॲडजस्टमेंट दॅट इज कमिशन 1% ऑन GP. जोपर्यंत आपण ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करत नाही तोपर्यंत आपल्याला ती कमिशनची ॲडजस्टमेंट करता येणार नाही. सो फॉर फाइंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट नाव वी नीड टू क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट. सो नाव हिअर विल क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करताना आपण काय करतो, आपण डेबिट आणि क्रेडिट दोन्ही साईड चेक करतो. जी साईड हायर आहे त्याची टोटल आपण दोन्ही साईडला लिहितो. इथे आपल्याला दिसेल की क्रेडिट साईडची टोटल जास्त आहे विच इज 1,98,000. Same will repeat on debit side. So we are getting balancing figure on debit side that is gross profit 99,000. 99,000 हा आपण फाइंड आउट केलेला ग्रॉस प्रॉफिट आहे जो आपण ट्रान्सफर करणार प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला. सो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपल्याला दिसेल बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन 99,000. ओके, आता सेम आपल्याला रिपीट करायचं आहे
P&L अकाउंटला पण, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला पण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करायच्या आधी जी आपली आता एक राहिलेली ॲडजस्टमेंट आहे ती आपल्याला करून घ्यावी लागणार आहे. दॅट इज कमिशन, 1% कमिशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, सो प्रत्येक पार्टनरला आपल्याला 1% कमिशन द्यायचं आहे ग्रॉस प्रॉफिटच्या. ग्रॉस प्रॉफिटची अमाऊंट आहे 99,000, त्याच्या 1% म्हणजे 990 जे आपल्याला प्रत्येक पार्टनरला कमिशन म्हणून द्यायचे. सो फर्स्ट इफेक्ट यू कॅन चेक इन P&L अकाउंट. नेट प्रॉफिट जिथे फाइंड आउट केला त्याच्या जस्ट वरती तुम्हाला कमिशनचं पोस्टिंग दिसेल. टू कमिशन टू पार्टनर्स, मितेश इज 990 अँड मंगेश इज 990. सो टोटल कमिशन इज 1980. हा एक इफेक्ट झाला. सेकंड इफेक्ट आपल्याला पार्टनर्स करंट अकाउंटला दाखवायचा आहे. सो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमिशन टू पार्टनर 990 फॉर मितेश अँड 990 फॉर मंगेश. आता ही ॲडजस्टमेंट करून झाल्यावर आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करता येणार आहे. सो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करायचं, जी टोटल क्रेडिटची आहे मीन्स 99,000 सेम विल बी रिपीटिंग ऑन डेबिट साइड अँड विल गेट द बॅलन्सिंग फिगर 63,684. आता हा आपल्याला नेट प्रॉफिट जो आहे तो आपल्याला पार्टनर्सना डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे. प्रॉब्लेममध्ये बघा आपल्याला प्रॉफिट शेअरिंग रेशो दिलेला आहे. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट आहे 3:1. सो 3:1 मध्ये आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे प्रॉफिट. सो 63,684 आपण 3:1 मध्ये जेव्हा डिस्ट्रीब्यूट करतो तेव्हा आपल्याला अमाऊंट येणार आहे मितेशसाठी 47,763, मंगेश 15,921. So in current account by net profit 47,763 and 15,921, 15,921. करंट अकाउंटला ट्रान्सफर झाल्यावर आपण करंट अकाउंट क्लोज करणार. त्याच प्रोसिजरनी कुठली साईड हायर आहे ती बघायची. क्रेडिट साईडला मितेशची टोटल येते 55,503. तीच टोटल आपण रिपीट केली डेबिटला आणि आपली बॅलन्सिंग अमाऊंट जी आली ती 54,303 आली. सेम वे मंगेशची क्रेडिटची टोटल बघायची 20,161, ती आपण रिपीट केली डेबिटला आणि बॅलन्सिंग अमाऊंट आले 17,061. आता हे जे आपले बॅलन्सेस आहेत ते आपल्याला बॅलन्स शीटमध्ये पुढे कॅरी फॉरवर्ड करायचे. बॅलन्स शीटमध्ये लायबिलिटी साईडला बघा करंट अकाउंट इज देअर. सो करंट अकाउंट बॅलन्सेस ऑन लायबिलिटी साइड, मितेश इज 54,303 and Mangesh is 17,061. So total current account balances are 71,364. Now we have to tally the balance sheet. It will tally automatically. So total of balance sheet is 3,30,364. So like that we have to solve the problem where capital account and current account both the balances are given. नाउ विल मूव अहेड टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. दरवेळेला आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट आणि बॅलन्स शीट असं पूर्णपणे सगळंच विचारलं असेल असं नाही. काही वेळेला फक्त त्यातला काही पार्ट विचारलेला असतो, विच इज देअर इन अवर प्रॉब्लेम नंबर 8. सी दिस प्रॉब्लेम, इट इज ऑन पेज नंबर 60 ऑफ द टेक्स्ट बुक. So this is the problem of Nana and Nani. Nana and Nani are partners and it is given that you are required to prepare P&L अकाउंट अँड बॅलन्स शीट ओनली. ट्रेडिंग अकाउंट इथे करायचंच नाहीये, फक्त प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट करायचे. ग्रॉस प्रॉफिट आपल्याला डिरेक्टली दिलेला आहे बघा. सो आपण डिरेक्टली काय करणार आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट पासूनच इथे सुरुवात करणार आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बघा, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये आपल्याला 34,500 आपण डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन म्हणलं, कारण ती अमाऊंट आपल्याला दिलेली आहे. Then we can start posting insurance 15,000. There is adjustment for insurance. So आपण काय दाखवलंय, इन्शुरन्स P&L अकाउंटला इनर कॉलमला लिहिलाय 15,000. Then we are having land and building. It is given addition of 20,000 on 1st July. So land and building आपण दाखवणार. बॅलन्स शीट ॲसेट साईडला टोटल लँड अँड बिल्डिंग 50,000 आहे, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आपण दाखवलं 30,000 आणि पुढे 1 जुलैला जी ॲडिशन आहे 20,000 ते मिळून 50 आहे, म्हणून आपण ते डिस्ट्रीब्युशन दाखवलं. आपण ॲडिशनचा यूज कधी करणार आहे, जेव्हा डेप्रिसिएशनचं कॅल्क्युलेशन करायचे तेव्हा. नेक्स्ट वी आर हॅव्हिंग सॅलरीज, एक्सपोर्ट ड्युटी, इंटरेस्ट, ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. सो विल बी शोईंग ऑन P&L डेबिट साइड. P&L डेबिटला बघा सॅलरीज 5,000, एक्सपोर्ट ड्युटी 2,500, इंटरेस्ट इज 1,000. देन फर्निचर इज 40,000 अँड डेटर्स आर 26,000. So both will be showing in balance sheet on asset side.
फर्निचरला ॲडजस्टमेंट आहे 40,000 म्हणून आपण इनर कॉलमला लिहून ठेवलेत. डेटर्स 26,000 इथे सुद्धा ॲडजस्टमेंट आहे. नेक्स्ट नाव क्रेडिट बॅलन्सेस. कॅपिटल अकाउंट बॅलन्सेस बघा नाना नानीचे 50,000 50,000. सो डिरेक्टली शोन इन बॅलन्स शीट. नेट प्रॉफिटची ॲडजस्टमेंट तिथेच केलेली आहे. नॉट नेसेसरी तुम्हाला दरवेळेला कॅपिटल अकाउंट हे ओपनच केलं पाहिजे. जर एखाद दुसरीच ॲडजस्टमेंट असेल तर बॅलन्स शीटमध्ये डिरेक्टली ॲडलेस केलं तरी चालतं. 10% बँक लोन टेकन ऑन 1 ऑक्टोबर. बँक लोन लायबिलिटी आहे 10% बँक लोन. सो इंटरेस्टची आपल्याला इथे इम्प्लाइड ॲडजस्टमेंट करायची. लायबिलिटीला बघा आपण दाखवले 10% बँक लोन 30,000. देन इंटरेस्ट 1,500. क्रेडिट बॅलन्स आहे मिळालेलं इंटरेस्ट आहे. P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. देन बिल्स पेबल 8,000 लायबिलिटी. सो बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड 8,000. नाव सी द ॲडजस्टमेंट. फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट इज शोन. देन इन्शुरन्स इज पेड फॉर 15 months. पूर्ण इन्शुरन्स अमाऊंट आहे 15,000 जी 15 महिन्यासाठी पे केले. आपल्याला फक्त या वर्षीचा इन्शुरन्स दाखवायचा आहे म्हणजे 12 महिन्याचा. सो 3 महिन्याचा प्रीपेड आहे जो आपण लेस केला. लेस प्रीपेड 3,000. सो आउटर कॉलमला गेले 12,000 आणि 3,000 प्रीपेड इन्शुरन्स आपण सेकंड इफेक्ट दाखवला बॅलन्स शीट ॲसेट साइड. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लँड अँड बिल्डिंग 10%. फर्निचर 5%. आता लँड अँड बिल्डिंगचं डेप्रिसिएशन जे आहे त्याची वर्किंग नोट बघा. लँड अँड बिल्डिंगला ओपनिंग डेचं जे अमाऊंट होती ती 30,000 आहे. सो ती थ्रू आउट द इयर पूर्ण वर्षभर ती लँड अँड बिल्डिंग वापरले. सो पूर्ण वर्षाचं डेप्रिसिएशन आलं 3,000. नंतर ॲडिशन जी झाली आहे 20,000. सो फॉर दॅट विल बी दॅट पर्टिक्युलर अमाऊंट इज देअर ओनली फॉर 9 months. ती लँड अँड बिल्डिंग फक्त 9 महिने वापरले त्यामुळे त्याच्यावरचं डेप्रिसिएशन आलं 1,500. सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 4,500. सो you will find 4,500 as total depreciation. So 50,000 minus 4,500 45,500. Second effect depreciation चा profit and loss account debit side to depreciation land and building 4,500. Then furniture is 5% depreciation. So furniture is having 5% depreciation. Balance sheet asset side less 5% depreciation 2,000. So 40,000 less 5% 2,000. So 38,000. And second effect now P&L account debit side you will find to depreciation furniture 2,000. Then write off 1,000 as bad debts and RDD 5% on debtors. So same way first will be showing bad debts and then on that amount RDD. So 26,000 मधून आधी bad debts less करून घेतले आपण 1,000. सो आपल्याकडे आलेली अमाऊंट आहे आता डेटर्सची 25,000. त्याच्यावर 5% RDD आहे. सो 1,250. सो नेट अमाऊंट ऑफ डेटर्स इन आउटर कॉलम 23,750. सेकंड इफेक्ट बॅड डेट्स RDDचा बघा. P&L अकाउंट डेबिट साइड टू बॅड डेट्स अँड RDD. न्यू बॅड डेट्स आहेत 1,000. न्यू म्हणजे काय जे आपल्याला ॲडजस्टमेंटमधनं कळतात ते आणि ओल्ड म्हणजे जे ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलेले असतात तेच. सो हे आपल्याला न्यू बॅड डेट्स आणि न्यू RDD आहेत म्हणूनच त्याचे दोन इफेक्ट आहेत. So new bad debts 1,000 and new RDD 1,250. So outerला गेलेली अमाऊंट आहे 2,250. Then last adjustment is of closing stock 34,500. So 34,500 effect. Now we'll be showing one effect all of you are knowing that is on trading credit side and second effect balance sheet asset side. आपल्या इथे ट्रेडिंग क्रेडिट आता आपण करत नाहीये. एक इफेक्ट तिथे गेलेला असणार आहे दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीटला आहे. अँड नाव इम्प्लाइड ॲडजस्टमेंट. आपल्याला इम्प्लाइड ॲडजस्टमेंट कशाची आहे बघा इथे बँक लोनची आपल्याला इम्प्लाइड ॲडजस्टमेंट आहे इंटरेस्टची. सो आपल्याला इंटरेस्ट फाइंड आउट करायचं आहे 10%. सो 10% ऑफ 30,000 दॅट इज 3,000. बट 3,000 इज देअर फॉर होल इयर. वी हॅव टू फाइंड आउट ओनली फॉर 6 months कारण 1 ऑक्टोबरला घेतलेलं आहे बँक लोन. सो 6 महिन्याचा आउटस्टँडिंग आहे. सो एक इफेक्ट येणार आहे P&L अकाउंट डेबिट साइड टू आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट ऑन बँक लोन. And second effect will be showing it in balance sheet on liability side. Bank loan मध्ये add करा. Total bank loan will be 31,500. So here we finish posting of all adjustments also. Now we'll close it. We'll be getting 5,250 as net profit. Distribute it to the partners. Then show it to balance sheet. In balance sheet capital account मध्ये आपण ते add करणार net profit and our balance sheet will tally with 1,44,750.
सो आज आपण बघितलं की जेव्हा करंट अकाउंट आणि कॅपिटल अकाउंट बॅलन्सेस दोन्ही दिलेले असतील ट्रायल बॅलन्समध्ये, तेव्हा कशा प्रकारे प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करावा लागतो. सेम वे प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये ट्रेडिंग P&L आणि बॅलन्स शीट असं सगळंच विचारलेलं नसतं. समजा फक्त प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट विचारलं किंवा फक्त ट्रेडिंग अकाउंट विचारलं आणि बॅलन्स शीट विचारलं, अशा प्रकारचं काहीही कॉम्बिनेशन जरी विचारलं तरी आपण तो प्रॉब्लेम कशा प्रकारे सॉल्व्ह करू शकतो ते आपण आज बघितलं. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण अशाच काही वेगवेगळ्या ॲडजस्टमेंट्स बघणार आहोत.